Welcome to Suprabha Gurukul. Here, ancient wisdom meets the future of knowledge. We are glad you could join us in this pursuit of enlightenment. हेलो पिलामाने केमती अछ आम क्लास 10 रो इतिहास पढ़ा या पूर्व आम 9 क्लास रो इतिहास पढ़ते से आम देश विदेश विषय बहुत किसी जानले आम देश विषय जानले देश आम देशर केतोटी राज्य अच्छी राज्य भितर कौ राज्य में कौ नाच प्रसिद्ध कौ राज्य में केमती माटी मिले केमती कृषि कार्य हुए से सब विषय आम पढ़ी आम पढ़ा इतिहास आम बही जहाँ अच्छी प्रथम पाठ पढ़ा भारतीय जातीय आंदोलन प्रथम पाठ लागिछ भारतीय जातीय आंदोलन बा गांधी युग एटा आम गांधी युग भी कहवा महात्मा गांधी गोटे ना नुहे सी आमर देशर नुहे एवं विदेश में गोटे जननायक भाव में परिचित से आम देश बहुत किसी कर सहित विदेश में आम भारतीय माने जो थे से जो अत्याचार सम्मुखीन होते से बहुत किसी करके जाते तो विषय आज आम पढ़ा आगे आम गांधीजी विषय जानवा आशा करुच्ची समस्त पाखे बहीटा थी इतिहास बहीटा निजे गोटे पेन आ बही धरिकी से अंडरलाइन करदेव जदि किसी एक्सट्रा पॉइंट अच्छे पाखे गोटे पेनसिल रखिए पेनसिल हेटी लिखिदेव जोटा कि तुम सुविधा हम आम जानूचे पाठ जो सबकि जानवा एका सहित गांधीजी गांधीजी केबे जन्म होते जन्म नुहे गांधीजी को बापा ना कहवा एटा बही रे नहीं हेले भी आम गांधीजी को बापा ना आग जानवा कि बापा ना के जान करमचंद उत्तम चंद गांधी माँ ना के पुतली बाई गांधी जे गांधीजी को बापा थे करमचंद उत्तम चंद गांधी से जड़े साधारण लोक नथिले सी सेते इंग्रेज सरकार को अधीन से काम करते जड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे महात्मा गांधी जन्म एवं गांधीजी जन्म विषय आम पढ़ा 2 अक्टोबर रे जन्मग्रहण करते कौटी गुजरात रो पोरबंदर रे जन्मग्रहण करते कौटी रे केबे से जन्मग्रहण करते 1869 मसीहा अक्टोबर 2 तारिख में गुजरात पोरबंदर में जन्मग्रहण करते एवं गांधीजी केबे विवाह कले पाठ पढ़ा विषय तापर आगे आम पढ़ा तापर गांधीजी विवाह से माने क्या कहूँ महात्मा गांधी से
1882 ମସିହାରେ କସ୍ତୁରବାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେବ, ନହେଲେ ଗପ ଭଳିଆ ତ କହିଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତି। 1882 ମସିହାରେ କସ୍ତୁରବାଙ୍କୁ पूरा बहीटाକୁ पूरा आम पूरा 9 टाकार ही पूरा तैयारी कर देछु, शॉर्ट 9 टाकार तुम चाहिए निज खातार भी नोट कर पार। जो कस्तूरबा थे, कस्तूरबा को लोक मैंने कि करते खुशी बा बोली संबोधन करते। आ कस्तूरबा गांधीजी राजनीतिक क्षेत्र में जहाँ भी सब अच्छे से सबुद साहाय्य करते। बुझेगा से पॉइंटा भी आम टे लिखा। कस्तूरबा को समस्ते खुशी रे बा बोली संबोधन करुथिले। एवं से गांधीजी को राजनीतिक क्षेत्र में साहाय्य करथिले। फास्ट हमें कि पढ़ले गांधीजी को बापा ना पढ़ले। गांधीजी को बापा ना किस परमचंद उत्तम चंद गांधी। तापर माँ ना किस पुतली बाई गांधी। तापर गांधीजी केबे जन्मग्रहण करते 1869 मसीहा अक्टोबर 2 तारिख रे गुजरात पोरबंदर रे जन्मग्रहण करते। ये अंडरलाइन करदेव, गुजरात पोरबंदर रे जन्मग्रहण करते। तापर क्या है से 1882 मसीह कस्तूरबा को विवाह करते। 1882 मसीह में गांधीजी को से बयस हो 13 वर्ष बयस। से 13 वर्ष बयस क्या कस्तूरबा को विवाह करते। कस्तूरबा को लोक मैंने कि डाकुले बा बोली संबोधन करते खुशी। एवं कस्तूरबा गांधीजी को राजनीतिक क्षेत्र में बहुत साहाय्य करते। ये मन रहा लिभाऊँगी, जदि पार्च स्क्रीनशॉट नहीं जाओ पुणी नेक्स्ट स्टार्ट करी। एवं गांधीजी को पाठपढ़ा विषय आम पढ़ा। पाठपढ़ा कौन है एवं गांधीजी कौन है जन्मग्रहण कले एवं विवाह कले क्या कस्तूरबा को 1882 मसीह। पुणी कि 1888 मसीह 1888 मसीह सी तांकर आईन शिक्षा पाठ पढ़ापी कौट को गले इंग्लैंड गले। सी 1888 मसीह गांधीजी बारिस्टर पढ़ापी इंग्लैंड यात्रा कला। सी तो 1882 मसीह कस्तूरबा को विवाह करते। केते मसीह 1882 पुणी 1888 गले से पाठ पढ़ापी 6 वर्ष। कहीं मझे गैप रहीगला एत वर्ष से बह कलापर भी तो जापार था। 1885 मसीह किए गांधीजी बापा मृत्यु होता जो कि सी रही जाते पुणी पाठपढ़ा पुणी आउे स्टार्ट कले। बापा मृत्यु से मर्माहत हो पड़ते। पुणी आउे 1888 मसीह माँ प्रेरणा देले। 1888 मसीह पुणी से पाठ पढ़ापी स्टार्ट कले। बुझेगा कौट को जाइए सी मन रख इंग्लैंड जाइए सी
1891 ମସିହାରେ ସେ 1888 ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗଲେ ବାରିଷ୍ଟରୀ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ପୁଣି 1891 ମସିହାରେ କିଏ ହେଲା, ସେ ତାଙ୍କର ବାରିଷ୍ଟରୀ ପାଠପଢ଼ା ସାରିକି ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଏବଂ କେଉଁଠି ରାଜକୋଟ ଆଉ ବମ୍ବେରେ ବାରିଷ୍ଟରୀ ଭାବରେ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ 1891 ମସିହାରେ କାହିଁକି ଫେରି ଆସିଲେ? ତାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଜୁନ୍ ମାସରେ ସେ ଫେରି ଆସିଲେ କାହିଁକି ନା 1891 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ଜୁନ୍ ମାସରେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ବି ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସରିଯାଇଥାଏ, ସେତେବେଳକୁ ସେ ଫେରି ଆସିଲେ। ନହେଲେ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ହିଁ ବାରିଷ୍ଟରୀ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ସେ ଫେରି ଆସିବାର କାରଣ ରହିଲା ଭାରତକୁ, ତାଙ୍କ ମାଆ 1891 ମସିହା ଜୁନ୍ 12 ତାରିଖରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ସେଇଟା ତ ମୋ ବହିରେ ନାହିଁ, ତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅଧିକା ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। 1891 ମସିହାରେ ନିଜର ଆଇନ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରି ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସରେ ନିଜର ଆଇନ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରି ସେ ବାରିଷ୍ଟର ଭାବରେ କେଉଁଠି ରାଜକୋଟ ଆଉ ବମ୍ବେରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ବାରିଷ୍ଟର ଭାବରେ ଏବଂ ବମ୍ବେରେ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯେହେତୁ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ପଢ଼ିକି ଆସିଥିଲେ ବାରିଷ୍ଟରୀ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ନାଁ ଥିଲା। ସେ କି ଗଲେ କେଉଁଠି ରହିଲେ, କେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ କଲେ ରାଜକୋଟରେ, ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ବମ୍ବେରେ। ବହୁତ ଥର କି ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହୁଏ, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟାକୁ ସେ ପଚାରେ। ତାପରେ କିଏ ହେଲା 1891 ମସିହାରେ କାହିଁକି ଫେରି ଆସିଲେ ମୁଁ କହିଥିଲି। 1891 ମସିହା ଜୁନ୍ 12 ତାରିଖରେ କି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଥିଲା। ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି 1891 ମସିହା 12 ଜୁନ୍ରେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ା ତୁମ ବହିରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରିଲେଟେଡ୍ କରିକି ଆମକୁ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଆମକୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେବ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଛୁ। ଏବେ କି ହେଲା, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ କି ପଢ଼ିଲୁ? ଗାନ୍ଧିଜୀ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କେବେ କରିଥିଲେ? 1869 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରେ। 1888 ମସିହାରେ କି ହେଲା, ଗାନ୍ଧିଜୀ ବାରିଷ୍ଟରୀ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କେଉଁଠୁ ଯାଇଥିଲେ? ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ସେଠୁ ଫେରିଲେ କେବେ? 1891 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସରେ। କାହିଁକି ଫେରିଲେ? ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ଜୁନ୍ 12 ତାରିଖରେ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ତାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ବି ସେଇଠି ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେ ପଢ଼ିକି କେଉଁଠି ରହିଲେ? ରାଜକୋଟ ଆଉ ବମ୍ବେରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏତିକି ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଭିତରେ ତାଙ୍କର କାହା ସହିତ ଦେଖାହେଲା? ଅବଦୁଲ୍ଲା, ଜଣେ ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅବଦୁଲ୍ଲାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଦେଖାହେଲା। ତାଙ୍କର ସେ ମୁକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ କେଉଁଠୁ ଗଲେ? ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଗଲେ। ଅବଦୁଲ୍ଲା ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁଟାକି ତୁମ ବହିରେ ନାହିଁ। ଅବଦୁଲ୍ଲା କିଏ? ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନ ବ୍ୟବସାୟୀ, ଯିଏକି ଗୁଜରାଟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଦୁର୍ବାନ ନାମକ ଏକ ସହରରେ ସେ ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର କେସ୍ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେଉଁଠୁ ଯାଇଥିଲେ? ବହୁତ ଥର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ପଡ଼େ, ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ପଡ଼େ। କେଉଁ ସହରକୁ ଯାଇଥିଲେ? ନାଟାଲ ସହରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଅବଦୁଲ୍ଲାଙ୍କ କେସ୍ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେଉଁ ସହରକୁ ଯାଇଥିଲେ? ନାଟାଲ ନାମକ ସହରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଅବଦୁଲ୍ଲା କେଉଁଠି ଥିଲେ? ଦୁର୍ବାନ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଦୁର୍ବାନରେ ସେ ରହୁଥିଲେ। ଜଣେ ସେ ଗୁଜରାଟର ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ। ସେଇଟା ଆମେ ଲେଖିବା। ଏବେ ଲିଭଉଛି ପଛ କର। ଏବେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଲେଖିବା। କିଏ ହେଇଥିଲା? 1893 ମସିହାରେ କିଏ? ଦାଦା ଅବଦୁଲ୍ଲାଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଗାନ୍ଧୀ କୋଉଠକୁ ଯାଇଥିଲେ? ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ନାଟାଲ ନାମକ ସହରକୁ ଯାଇଥିଲେ।
ମୋକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଦାଦା ଅବଦୁଲ୍ଲାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି କିଛି, ସେଇଟା ଲେଖିଦେଉଛି। ସେ କେଉଁଠି ରହିଥିଲେ? ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର କେଉଁଠି? ଦରବାର ନାମକ ସହରରେ। ସହରରେ ରହୁଥିଲେ। ସେ କେଉଁଠିକାର ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ? ଗୁଜରାଟର ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ, ଏବେ କ'ଣ ହେଲା? ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କେବଳ ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତରେ ଶାସନ କରୁନଥିଲେ, ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତ ସହିତ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଦେଶରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ତା ସହିତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଗଲେ, କେଉଁଠୁ ଗଲେ? ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗଲେ। କାହାର କେସ୍ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗଲେ? ଦାଦା ଅବଦୁଲ୍ଲାଙ୍କ କେସ୍ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ। କେଉଁ ସହରକୁ ଗଲେ? ନାଟାଲ ନାମକ ସହରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କେସ୍ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ସେଠି ଶାସନ କରୁଥିଲେ। କେଉଁଠି? ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେମିତି? ଧଳାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଓଡ଼ିଆରେ? ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଭାରତୀୟମାନେ କି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେମିତି? ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ କି କୃଷ୍ଣାଙ୍ଗ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଠି ଇଂରେଜମାନେ ଯେହେତୁ ଧଳା ଥିଲେ ନା, ଏମାନେ ଯେହେତୁ କଳା ଥିଲେ, କୃଷ୍ଣାଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ନା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ କି ହେଉଥିଲା। ତା ସହିତ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଇଂରେଜ କେବେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେଇଥିଲା? 1806 ମସିହାରେ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ତୁମ ବହିରେ ନାହିଁ, ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତୁମର କହିଦେଲି। ବୁଝିଗଲା? କିସ? 1806 ମସିହାରେ, ତୁମ ବହିରେ ନାହିଁ, ବସ୍ ତୁମ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ କହିଦେଉଛି। 1806 ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବଦଳରେ ଆମେ ବ୍ରିଟେନ ଲେଖିବା। ସେତେବେଳେ ବ୍ରିଟେନ କୁହାଯାଉଥିଲା। ବ୍ରିଟେନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ କେମିତି ଦେଖା ହେଉଥିଲେ? ବ୍ରିଟେନର ଲୋକମାନେ କେମିତି ଦେଖା ହେଉଥିଲେ? ଧଳା ଦେଖା ହେଉଥିଲେ। କେମିତି ଦେଖା ହେଉଥିଲେ? ଧଳା ଦେଖା ହେଉଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଲୋକମାନେ କେମିତି ଦେଖା ହେଉଥିଲେ? ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣର, କୃଷ୍ଣାଙ୍ଗ। ଏମାନେ ଯେହେତୁ ଧଳା ଦେଖା ହେଉଥିଲେ, ୟାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ। ଯେହେତୁ ଏମାନେ କଳା ଦେଖା ହେଉଥିଲେ, ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣର ଦେଖା ହେଉଥିଲେ, ୟାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କୃଷ୍ଣାଙ୍ଗ। ୟାଙ୍କୁ କି କୁହାଯାଏ? କୃଷ୍ଣାଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ। ୟାଙ୍କୁ କି କୁହାଯାଏ? ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ। ତ ଭାରତୀୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଆସିଲେ, ଭାରତୀୟମାନେ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ କେମିତି? ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ, ସେମାନେ ବି କୃଷ୍ଣାଙ୍ଗ। ତା ପ୍ରତି ଇଂରେଜ ମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? କଠୋର ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ। କେମିତି କଠୋର ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ? ସେ କଳା ଧଳାର ଭେଦଭାବ ହେଉଥିଲା। କେମିତି? ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା, ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଛି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ନଥିଲା। କେଉଁମାନଙ୍କୁ? ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼େ। କୃଷ୍ଣାଙ୍ଗ ମାନେ ଧଳା ଗଡ଼ର ଭେଦଭାବ କେମିତି ଥିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ, ଯେଉଁ ଥିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼େ ତୁମର। କେମିତି? ଫାଷ୍ଟ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ନଥିଲା। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ, ସେମାନେ ବହୁତ ଟିକଟ୍ସ ଦେଉଥିଲେ। ଥାର୍ଡ଼ କିସ? ରାତି 9ଟା ପରେ ବାହାରକୁ ସେମାନେ ବାହାରି ପାରୁନଥିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚଲାପଥ ଥିଲା, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଚାଲିପାରୁନଥିଲେ। ଆଉ କି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହୁଥିଲେ ନା, ବହୁତ ଖରାପ ପରିବେଶରେ ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ। ମାନେ ଭଲ ପରିବେଶରେ ସେମାନେ ରହିପାରୁନଥିଲେ। ସେକେଣ୍ଡ, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ହୋଟେଲରେ ମଧ୍ୟ ରହିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ଥାର୍ଡ଼, ଆଉ କି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ତା ସହିତ? ଯେଉଁ ଭାରତୀୟମାନେ ଥିଲେ ନା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯେଉଁ ରେଳ ଡବାରେ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଡବାରେ ତାଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ନଥିଲା। ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ସାରା ସମ୍ମୁଖୀନର ହେଉଥିଲେ ଭାରତମାନେ। ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ କଲେ? ଗାନ୍ଧିଜୀ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା। ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ପଏଣ୍ଟଟା ଲେଖିବା। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ, ସେଇଟାକୁ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟାକୁ ଭଲସେ ଆଗ ଲେଖିବା। ଏଠି ଆଗ ଜାଣି ସାରିଲ, ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯାଉ, ନହେଲେ ଇଏ କର।
ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଢ଼େ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି କିସ ଯେଉଁ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ ମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ କୃଷ୍ଣାଙ୍ଗ ଭାରତୀୟମାନେ କିପରି ଅତ୍ୟାଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କି ଆରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ କୃଷ୍ଣାଙ୍ଗ ଭାରତୀୟମାନେ କିପରି ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟାଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ 60 ୱାର୍ଡ଼ ଭିତରେ ଲେଖାଯିବ ବୁଝିଲ। ୟାର କେତେଟା ପଏଣ୍ଟ ଅଛି 6ଟା ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ କି କହିଥିଲି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଭୋଟ ଦେବାର ସୁବିଧା ନଥିଲା। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। କିସ କହିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ଆମର ଟୁଆଁ ଟୁଇଁ ମାନେ ସବୁ ରେଡ଼ି ଅଛ ତ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ଟୁଆଁ ମାନେ ପୁଅମାନେ ଟୁଇଁ ମାନେ ଝିଅମାନେ। ଏଇଟା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼େ କିସ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟମାନେ ଥିଲେ କୃଷ୍ଣାଙ୍ଗ ଭାରତୀୟମାନେ ତାଙ୍କ କ'ଣ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ମତଦାନର କର ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସେମାନେ କରିଦେଉଥିଲେ ତେଣୁ ଭୋଟ ଦେବାର କରଟା ସେମାନେ ଦେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେଉନଥିଲେ ତାର କରଟା ସେମାନେ ଦେଉଥିଲେ। ତ ସେଇଟା ଆମେ ଲେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟରେ କି ଦେଖିବା ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ନିର୍ବାଚନ କର ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ନିର୍ବାଚନ କର ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କିସ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାର ସୁବିଧା ନଥିଲା। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କିସ ନିର୍ବାଚନ କର ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ କିସ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହୁଥିଲେ ବହୁତ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ଥିଲା। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ରହିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ରହିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ଖାଉଛେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବୁଲୁଛେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ରାତିରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଭାରତୀୟମାନେ ଥିଲେ ରାତି 9ଟା ପରେ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚଲାପଥ ଥିଲା ସେମାନେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟମାନେ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ। ଏଇଟା 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଗୁଡ଼ା ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଥିଲା ନା। 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କିସ ରାତି 9ଟା ପରେ
ଭାରତୀୟମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁ ନଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଚଲାପଥ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କର ଚଲାପଥ ବ୍ୟବହାର କରି ପାରୁ ନଥିଲେ। କେତେଟା ପଏଣ୍ଟ ଗଲା? 4ଟା ପଏଣ୍ଟ। 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କିସ? 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଏଇଠି ଲେଖୁଛି, ଏଇଟା ଲିଭେଇ ଦେଇକି ଏଇଠି ଲେଖୁଛି। ଏଇଟା ହେଲା ବିଟ୍ 1, ଏଇଟା ହେଲା ବିଟ୍ 2, ଏଇଟା ହେଲା ବିଟ୍ 3, ଏଇଟା ହେଲା ବିଟ୍ 4, ବିଟ୍ 5 ଏ ଉପରେ ଲେଖୁଛି। ଏଇଟା ଲେଖିଦେଇଥିବ ସମସ୍ତେ, ଅତ୍ୟାଚାର ସମ୍ମୁଖୀନ ସେମାନେ କେମିତି ହେଉଥିଲେ। ବିଟ୍ 5 ବିଟ୍ 5 କିସ? ସେମାନେ ଯେଉଁ ରେଳଗାଡ଼ି ଥିଲା, ରେଳଗାଡ଼ିରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଡବା ଅଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଡବା ଅଛି, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଡବା ଅଛି, ଆହୁରି ଜେନେରାଲ ଡବା ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଡବାରେ ଭାରତୀୟମାନେ ଯିବା, କୋଠରୀରେ ଭାରତୀୟମାନେ ଯାଇପାରିବେନି, ତାର ଗୋଟେ ସେମାନେ ନିୟମ କରିଥିଲେ। ରେଳଗାଡ଼ିର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀରେ ଭାରତୀୟମାନେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଲା 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କି ଥିଲା? ଯେଉଁ ସେଠି ଭାରତୀୟମାନେ ଥିଲେ, କେଉଁମାନେ? ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଥିଲେ, କିଛି ଲୋକ ସେଠି ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, କିଛି ଜାହାଜ ବେପାରୀ ଥିଲେ, ଜାହାଜ ମାଲିକମାନେ ଥିଲେ, କିଛି ଶ୍ରମିକ ବି ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗମାନେ କି କରୁଥିଲେ? କୁଲି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ବହୁତ ନିଚ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଲା 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ମୁଁ ଏଇଟା ଲିଭଉଛି, ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ଲିଭେଇକି 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଲେଖୁଛି। ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ସେଠାରେ ବାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ, ବଣିକ, ଜାହାଜ ମାଲିକ, ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗମାନେ କୁଲି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। କୁଲି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ବହୁତ ନିଚ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ନିଚ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଯଦି ତୁମକୁ ପଚାରିଲା ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ କୃଷ୍ଣାଙ୍ଗ ମାନେ ସାଉଥ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା କିପରି ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇଥିଲେ, ଏଇ 6ଟା ପଏଣ୍ଟ ଆମେ କହିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କିସ ଥିଲା? ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ଆମର ସେମାନଙ୍କୁ ମତଦାନ ଦେବାର, ମାନେ ଭୋଟର ମତଦାନ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁନଥିଲା। ସେକେଣ୍ଡ କି ଥିଲା? ତାଙ୍କର ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ନିର୍ବାଚନ କର ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। କାହାକୁ? କୃଷ୍ଣାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ, କୃଷ୍ଣାଙ୍ଗ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ। ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ କି ହେଲା? ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ, ଭାରତୀୟମାନେ ରହୁଥିଲେ, ସେମାନେ ବହୁତ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ସେମାନେ ସବୁ ରହୁଥିଲେ। 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କି ହେଲା?
जो भारतीय मैंने रोते किसी सुविधा असुविधा है कार देह खराब है राति जी हस्पिटाल जी किसी राति 9टा पर से बाहर को बाहरी पार नथिले एवं जदि से स्वतंत्र मैंने जो रास्तार जाऊे से चलापथर जाऊे दंड मिलता माने से चलापथर जावाई अनुमति नाला 5 नंबर पॉइंट कि जो रेलगाड़ी अच्छे रेलगाड़ी जावाई से कौन सुविधा था से रेलगाड़ी ही सुविधा था रेलगाड़ी जो भारतीय मैंने जावासवा करते रेलगाड़ी प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी डबार कोठरी बसवाई मना कर 6 नंबर पॉइंट किए सेठी जो लोक मैंने बास करते जो बणिक मैंने व्यवसायी मैंने कि जहाज मालिक मैंने कि कौन सी स्टूडेंट पाठ पढ़ापी जाइए कि श्रमिक मैंने बास करते कौन बोली डाकुले कुली बोली डाकुले आउ बहुत नीच दृष्टि देखुले এইটা ଥିଲା যদি ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ପଚାରେ ଏଇଟା ଏବେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯେଉଁ ସେଠିକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କ'ଣ ମୋକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସହିତ ସେଠି କ'ଣ ହେଇଛି ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ବୁଝିହେଲା ନେକ୍ସଟ ଏବେ ସବୁ ଟୁଆଟୁଇ ମାନେ ସବୁ ଜାଣିଲ ନା ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଏ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ନିଜ ପାଖରେ ପେନ୍ ଧରିକି ଥିବ ବହିରେ ସବୁ ଗାର ମାରୁଥିବ କେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କେଉଁଠୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ଆମେ ପୁରା ପଏଣ୍ଟ ନୋଟ୍ କରିକି ଯିବା ଯେମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଛାଡ଼ବାନି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ परीक्षा समय आइला बेलू आम गोटे दिन को 12 घंटा 14 घंटा 18 घंटा परिश्रम करवा कष्ट करवा कि दरकार स्टार्टिंग ही आम पाठटा पढ़वा जमी आमर जमी से हम ठीक है एबे दक्षिण आफ्रिकार गांधी भारतीय मान सहित मैंने कृष्णा सहित मैंने किपर अत्याचार करते विषय जानले एबे आम जानवा गांधीजी कि असुविधार सम्मुखीन से बुझेगा फास्ट पार्ट एबे हला गांधीजी को अत्याचार सम्मुखीन होते कि अत्याचार गांधीजी से कौन जाइए दक्षिण आफ्रिका 1891 मसीह सॉरी 1893 मसीह कि दादा अब्दुल्ला अनुरोध कर मकद्दमा लड़ाई से जाते क्वेश्चन जब पचारा तुम मानक गांधीजी बारिस्टरी पढ़ा केबे सारिकी आसते 1891 मसीह से आसते जो दादा अब्दुल्ला केस लड़ाई जाते तो सी कौट को जी कचेरी भीतर को जी सी तो कचेरी गांधीजी केमती थे धोती फोती पिंधिकी कौटी पगड़ी पगड़ी मारिकी जाते कौन कराला कचेरी भितर पगड़ी काढ़ीदेवाई कहला गोटे अपमान लगे ना पगड़ीटा काढ़ीदेवाई कहला सेकेंड थे राति 9टा बेले से कौन करते से नाटाल सहर में श्री सत्यंग मान चलापथरे से जाऊे जहाद्वारा पुलिस कर्मचारी आक्रमण शिकार होते तापर कि करते महात्मा गांधी सर से कि करते रेल डबार प्रथम श्रेणी डबार यात्रा करते तो यात्रा करथुवा बेले से कि हला तांकर जने श्वेतांग सहयात्री तांकर अभियोग क्रमे तांको कौन कराइला गोटे स्टेशन रे तांको जिनिस पत्र सह रेल गार्ड और पुलिस को द्वारा बाहर करते जाइला या द्वारा गांधीजी कौन होता गोटे विद्रोह मनोभाव सृष्टि होता मन भर जे आमको एत नीच दृष्टि कहीं देखुं आम भी तो मनीष ना से रक्त मांस हाड़ ही तैयारी तो कहीं आमको एत नीच दृष्टि देखुं तो से कि कले 1894 मसीह देख बही लिखाई 1894 मसीह से नाटाल सहर में से कि करते जाइए नाटाल भारतीय कांग्रेस नामक एक संस्था तैयारी करते एवं भारतीय मानकर जो अत्याचार होची से अत्याचार को लोक मान को जनवाई इंडियन ओपिनियन नामक एक संवाद पत्रिका से प्रतिष्ठा करते तो यहाँ आम लिखा गांधीजी से कौन कौन अत्याचार सम्मुखीन होता है विषय आम पढ़ले जानले एवं लिखा बुझे फर्स्ट पॉइंट गांधीजी को कचेरी भितर पगड़ी काढ़ी देवाई
ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କିସ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ କଚେରୀ ଭିତରେ ପଗଡ଼ି କାଢ଼ି ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଯାହାର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ହୁଏନି ଟେନସନ୍ ହେବାର ନାହିଁ। କେଉଁ ପିଲାର ମ୍ୟାଥ୍ ଭଲ ହୁଏ, କାହାର ସାଇନ୍ସ ଭଲ ହୁଏ, କାହାର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ଭଲ ହୁଏ। ଆମେ ଧୀରେ କରି ପଢ଼ବା, ଧୀରେ ପଢ଼ବା, ସବୁ ଜିନିଷ ହେବ। ବସ୍ ତୁମେ ଡେଲି ଏମିତି ଭାବ ଯେ ଡେଲି ମୁଁ 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ଇତିହାସ ପଢ଼ିବି କି ଭୂଗୋଳ ପଢ଼ିବି, ଡେଲି ମୋତେ ପଢ଼ିବାର ଅଛି, ନହେଲେ ହେବ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କିସ ସେ ରାସ୍ତାର ଯେଉଁ ସେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କର ଚଲାପଥ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ ରାତି 9ଟା ପରେ ଥରେ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଥରେ ନାଟାଲ ସହରର ଚଲାପଥ ରାସ୍ତାରେ ରାତି 9ଟା ପରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ପୋଲିସର ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେଲେ। ସେକେଣ୍ଡ ସେ ସେଠି ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ରହିବା ପାଇଁ ଘର ହୋଟେଲ ଦେଖୁଥିଲେ, କୌଣସି ହୋଟେଲ ବାଲା ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ରୁମ୍ ଦେଇନଥିଲେ। ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ଥିଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏତିକି ଅତ୍ୟାଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ, ଠିକ୍ ଥିଲେ, ସହିଥିଲେ, କିଛି କହୁନଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର ନିୟମ ଅଛି, ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଥରେ ସେ ରେଳ ଡବାର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ସେଇଠି ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ ତାଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ବାହାରକୁ, ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅପମାନ ଲାଗିଲା। ଥରେ ସେ ରେଳ ଡବାର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀରେ ବସି ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜଣେ ସହଯାତ୍ରୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ, ସହଯାତ୍ରୀଙ୍କର ତାଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଜଣେ ସହଯାତ୍ରୀ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସହଯାତ୍ରୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟେସନ ଗାର୍ଡ ଏବଂ ପୋଲିସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଜିନିଷପତ୍ର ସହ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟା ଘଟିଲା, ତାଙ୍କ ମନରେ ଏକ ବିଦ୍ରୋହୀ ମନୋଭାବ ଜାତ ହେଲା ଯେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଏତେ ନୀଚ ଦୃଷ୍ଟିରେ କାହିଁକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ସେ କରିବା ପାଇଁ 1894 ମସିହାରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ
ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ 1894 ମସିହାରେ ସେ କ'ଣ ଗଠନ କଲେ ନାଟାଲ ପଡ଼େ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼େ ଏଇଟା 1884 ମସିହାରେ କି ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ। ଏ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କାହିଁକି ଆଇଲା ନାଁଟା କି ପାଇଁ ନା 1885 ମସିହାରେ INC ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁଟାକି ଏବେର କେଉଁଟା ହାତ ଚିହ୍ନ ଆମର କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି 1885 ମସିହାରେ ଗଠନ ହେଇଥିଲା। ତାକୁ ନାମକରଣ ଦେଖିକି ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନାମକ ଏକ ପତ୍ରିକା 1894 ମସିହାରେ ସେ ସେଇଠି ଗୋଟେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଗଠନ କଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ତାକୁ ସେମାନେ ଜଣେଇବା ପାଇଁ କି କଲେ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଏଇଠି ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ଏଇଠି ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସେ କି କଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପିନିଅନ୍ ନାମକ ଏକ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପିନିଅନ୍ ନାମକ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ଆଶା କରୁଛି ତୁମକୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିବ। ଏଇଟା ଆମେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲୁ। ୟା ପରେ ଆଉ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଛି। ତାପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯେଉଁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିଥିଲେ 5ଟା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ବିଷୟରେ ଆମେ ତାପର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବା। ତୁମେ ଭଲସେ ୟାର ନୋଟ୍ କରିକି ରଖିଥିବ, ତା ସହିତ ଟିକେ ରିଡ଼ିଂ କରିଦେଇଥିବ ନିଜକୁ। ଗପ ବଢ଼ିଆ ହିଁ ଲାଗୁଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ବାପା ନାଁ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ମାଆ ନାଁ ପଢ଼ିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ 1869 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କେବେ ବିବାହ କରିଥିଲେ 1882 ମସିହାରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। କାହାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ସେ କସ୍ତୁରବାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। କସ୍ତୁରବାଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ଲୋକମାନେ କି ଡାକୁଥିଲେ ବାହା ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କେଉଁଠୁ ଯାଇଥିଲେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲେ। କେତେ ମସିହାରେ ଯାଇଥିଲେ 1882 ମସିହାରେ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। କେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ବାରିଷ୍ଟରୀ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ପୁଣି ସେ ବାରିଷ୍ଟରୀ ପାଠ ପଢ଼ା ସାରି 1891 ମସିହାରେ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ଜୁନ୍ ମାସରେ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। 1891 ମସିହାରେ କାହିଁକି ଫେରି ଆସିଥିଲେ ନା 1891 ମସିହା ଜୁନ୍ 12 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଫେରି ଆସି କ'ଣ କଲେ ରାଜକୋଟ ଆଉ ବମ୍ବେରେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। এই ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଭିତରେ ଦାଦା ଅବଦୁଲ୍ଲାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ 1893 ମସିହାରେ ସେ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଯାତ୍ରା କଲେ 1893 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ମକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଦାଦା ଅବଦୁଲ୍ଲା କିଏ ଥିଲେ ଗୋଟେ ଗୁଜରାଟର ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ ଯିଏକି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଦରବାନ ନାମକ ସହରକୁ ରହୁଥିଲେ। ଏବଂ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର କେଉଁ ସହରକୁ ଆସିଥିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼େ ଏଇଠୁ ନାଟାଲ ନାମକ ସହରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ସେତେବେଳେ କିଏ ଥିଲା ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଶାସନ ଥିଲା। ମୁଁ କି ପଢ଼ା ହେଲା ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ଓଭରଭ୍ୟୁ ଦେଇଦେଉଛି। ସେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ କ'ଣ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଶାସନ ଥିଲା। କେବେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଇଂରେଜମାନେ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ 1806 ମସିହାରେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ କେବେ ଆସିଥିଲେ 1893 ମସିହାରେ। ସେଠି କ'ଣ ଥିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଲୋକମାନେ ଟିକେ କୃଷ୍ଣାଙ୍ଗ ଥିଲେ, କଳା, ଆଉ ଭାରତୀୟମାନେ ବି ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣର କଳା, କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେମିତି ଧଳା। ତ କଳା ଧଳାର ଭେଦଭାବ ଥିଲା, କୃଷ୍ଣାଙ୍ଗ ଆଉ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଭେଦଭାବ ଥିଲା। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରେ ତ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୃଷ୍ଣାଙ୍ଗମାନେ କିପରି ଅତ୍ୟାଚାରର ଶିକାର ହେଉଥିଲେ। କିପରି ଅତ୍ୟାଚାରର ଶିକାର ହେଉଥିଲେ ତାଙ୍କଠୁ କ'ଣ ମତଦାନର କିଛି ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ସେକେଣ୍ଡ ତାଙ୍କଠୁ ମତଦାନ କର ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା। ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ କିସ ରାତି 9ଟା ପରେ କେହି ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିବେନି କି ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଚଲାପଥକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେନି। ଆଉ କି ଦିଆହେଉଥିଲା ସେମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହୁଥିଲେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ ଭାରତୀୟମାନେ ତାଙ୍କ ବହୁତ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ଥିଲା। ଆଉ କି ଥିଲା ଏଇଭଳିଆ ଯାହା ଯାହା ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା। ତାପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କି ଅତ୍ୟାଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଥିଲେ ସେଠି
ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ଭାରତୀୟ ଯେଉଁ ବଣିକ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜାହାଜ ମାଲିକମାନେ ଥିଲେ କି ଶ୍ରମିକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେତକମାନେ କ'ଣ ଡାକୁଥିଲେ କୁଲି ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ନିଚ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ। ତାପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ଫାଷ୍ଟ ଗାନ୍ଧିଜୀ କିଏ ହେଲା ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ମକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିଛି ଯେଉଁ ନାଟାଲ ସହର ଏଇ ମକଦ୍ଦମା ସେଟା ପଗଡ଼ି କାଢ଼ି ଦେବା ପାଇଁ କୁହାହେଇଥିଲା। କେଉଁଠି କଚେରୀ ଭିତରେ ପଗଡ଼ି କାଢ଼ି ଦେବା ପାଇଁ କୁହାହେଇଥିଲା। ଥରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ ହେଲା ରାତିରେ ଏମିତି ନାଟାଲ ସହରରେ ରାତି 9ଟା ପରେ ଥରେ ବୁଲୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପୁଲିସ ମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ କିଏ ହେଲା ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ତ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଦରକାର ନା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ହୋଟେଲ ଖୋଜିଲେ ହୋଟେଲରେ କୌଣସି ହୋଟେଲ ବାଲା ତାଙ୍କୁ କୋଠରୀ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଥରେ ରେଳଗାଡ଼ିର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଡବାରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ଯାତ୍ରା କଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଲା ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀଙ୍କର କି ଦେଖିବେ ଯେତେ ସହଯୋଗୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କରିବେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନ ଗାର୍ଡ଼ ଆଉ ପୋଲିସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା ୟା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଦ୍ରୋହୀ ମନୋଭାବ ଜାତ ହେଲା ଯେ ଏତେ ନିଚ ଦୃଷ୍ଟିରେ କାହିଁକି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଏହାକୁ ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଦ୍ରୋହୀ ମନୋଭାବ ଜାତ ହେଲା ତ ସେ କି କଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରକୁ କେମିତି ଆଉ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହେବେ ଗୋଟେ ଭାରତୀୟ ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନାମକ ଏକ ସଂସ୍ଥା ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କଲେ। କେତେ ମସିହାରେ 1894 ମସିହାରେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ସେ ଭାରତୀୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ତାଙ୍କୁ ତ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା ଭାରତୀୟମାନେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଭାରତରେ ଅଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ କେମିତି ଅତ୍ୟାଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଭାରତୀୟମାନେ ସେମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପିନିଅନ୍ ନାମକ ଏକ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ୟା ପର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକେ ପଢ଼ିକି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଯାହା ଯାହା ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ତା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଆମର ଟୁଆଁ ଟୁଇଁ ମାନେ ଖାତାରେ ନୋଟ୍ କରି ରଖିଥିବ।